میں جنگیں کی ہیں، تو ہم کوئی محاذ پہ لڑنے کے لیے تو نہیں جا رہے ہیں، ہم تو صرف حضور کے لیے اپنی گردن رکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی آپ ہمیں مار دو یا آپ اپنا معاہدہ پورا کرو. ہم کون سا سر یو کے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک بار پھر گستاخی کی گئی ہے. اگر فرانس کو اس گستاخی کا جواب دیا جاتا ہے، ایسا دبنگ جواب دیا جاتا تو کسی کی جرت نہ ہوتی. شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ کوئی سمجھوتا ہو جائے گا ہمارا طریق لبیک والوں سے، کوئی لچک ہو جائے گی، تو آیا کہ طریق لبیک کی طرف سے وہ لچک ہوگی؟ سر کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے کارکنان کو؟ اس رات کے 1 بجے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ 20 اپریل کا معاہدہ تو بالکل ہی پاس ہے. تو وعلیکم السلام. سر یو کے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک بار پھر گستاخی کی گئی ہے. اگر فرانس کو اس گستاخی کا جواب دیا جاتا ہے، ایسا دبنگ جواب دیا جاتا تو کسی کی جرت نہ ہوتی. تو اس حوالے سے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ لیکن جی اس کا جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا ہے پہلے اپنے سوال کے اندر ہی، کہ اس کا جواب اگر ہمارے حکمران دے دیتے تو اس کی جرت ہی کسی کو نہ ہوتی. اور جو لوگ سب سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہیں اس گستاخی کے، وہی مرتکب ہیں. علامہ اقبال نے کہا کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. کہ دیکھیں جی وہ تو ہیں ہی کمینے، وہ تو ہیں ہی گستاخان رسول. آپ بات کریں نا جنہوں نے جواب دینا ہے، جنہوں نے غوری بنائے، ابدالی بنائے، شاہین بنائے، دنیا کی بہترین ایجنسی بنائی، دنیا کی بہترین فوج بنائی. آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ فوج، یہ ایجنسی، یہ جناب اعلیٰ ہمارے ہتھیار یا اوزار، یہ اگر رسول اللہ کی ناموس کے کام نہیں آتے تو پھر کس کام کے؟ ٹھیک ہے، یہ تو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے نا. نہ وہ خود کچھ کہتے ہیں، نہ وہ اداروں کو گو ہیڈ دیتے ہیں کہ ادارے اپنے طور پہ انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں. تو یہ ذمہ داری بنتی ہے ان لوگوں کی کہ یہ ان لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان نہیں، پوری دنیا میں جہاں بھی گستاخی رسول ہو، جس طرح وطن کے دشمنوں کو پوری دنیا میں کہیں بھی ہو وہاں پہ ہٹ کیا جاتا ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ یہ حقدار ہیں گستاخان رسول کے، وہ جس مرضی ملک میں ہو وہاں پہ ان کا کلا کما کر دیا جائے. دوسرا یہ کہ ابھی آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے حکومت پاکستان نے 20 اپریل کا، اگر یہ لوگ سفیر نہیں نکالتے تو پھر آپ کا اگلا لائن کیا ہوگا؟ اور سر ساتھ ایڈ بھی ہو جائے، شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ کوئی سمجھوتا ہو جائے گا ہمارا طریق لبیک والوں سے، کوئی لچک ہو جائے گی، تو آیا کہ طریق لبیک کی طرف سے وہ لچک ہوگی؟ لیکن ابھی تو ہم سے انہوں نے دوبارہ کوئی اس حوالے سے بات نہیں کی، اور اگر بات ہوگی تو اس پہ پھر دیکھا جائے گا کہ لچک کی اس میں اب کیا صورتحال ہو سکتی ہے. آپ خود بتائیں کہ پہلے تو ایک مسئلہ تھا نا، یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹائم نہیں دیتے. ہم نے پہلے بھی ٹائم دیا، پھر انہوں نے 2 مہینے کی مہلت مانگی. ہم نے صرف اس بنیاد پہ وہ مہلت دی کہ ہمارے بابا جی کی خواہش تھی کہ سرکاری طور پہ اگر توہین کی ہے کفر نے تو اس کا جواب بھی پاکستان سے سرکاری طور پہ جانا چاہیے. تو اگر ہمارے وزیر اعظم نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب ہم جناب 20 اپریل تک جو ہے اس کو کابینہ میں رکھیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ملک کا وزیر اعظم معاہدہ کر کے منحرف ہو جائے اور ملک کے ذمہ دار باقاعدہ جو سلطنت چلانے والے وزراء ہیں وہ بات کر کے اپنی بات سے منحرف ہو جائیں، آپ پوری دنیا کے سامنے امیج کیا رکھ رہے ہیں ملک کا اور اپنے ایمان کا؟ کہ ملک کی امیج اگر دیکھا جائے تو جو اپنے ملک کے ساتھ وعدہ وفا نہیں کر سکتے وہ اور ممالک کے ساتھ کر سکتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ جو اپنے آقا و مولا کی عزت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو وہ اپنے کسی اور بزنس پارٹنر یا کسی شراکت دار ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی عزت کے لیے بہتر ہے کہ جو معاہدہ انہوں نے کیا اس کو پورا کریں. اور انشاءاللہ اگر اول تو انشاءاللہ میں امید ہے کہ مالک کریم وہ خود اپنے حبیب کی عزت کی حفاظت فرمانے والا ہے، انشاءاللہ وہ ان سے وعدہ پورا کروائے گا. سر 20 اپریل کو رمضان بھی ہے، تو رمضان مارچ دیکھ رہے ہیں ہم کیا؟ دوسری صورتحال یہ ہے، اگر مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ یہ اپنے وعدے سے انحراف کرتے ہیں یا پورا نہیں کرتے تو یہ ہمیں نہ سنائیں یہ کہ بار بار کہ یہ رمضان ہے، کہ رمضان بھی ہم نے بڑی دفعہ دیکھے. اور اگر رہی بات ہمارے اکابر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جن کے ہم غلام ہیں ماننے والے ہیں، انہوں نے تو روزے کی حالت میں جنگیں کی ہیں. تو ہم کوئی محاذ پہ لڑنے کے لیے تو نہیں جا رہے ہیں، ہم تو صرف حضور کے لیے اپنی گردن رکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی آپ ہمیں مار دو یا آپ اپنا معاہدہ پورا کرو. ہم کون سا تو بات صرف اتنی ہے کہ انشاءاللہ ہم بڑے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ 20 سے پہلے
اللہ ताला इन्हें हिदायत देगा। बसूरत दीगर हम हर तरह से तैयार हैं, सहरियों इफ्तारियों के लिए भी तैयार हैं, वहाँ पे तरावियों के लिए भी तैयार हैं, उस जगह पे बैठने के लिए भी तैयार हैं। और अब की बार अगर जाना है तो कोई मुज़ाकरात नहीं है, अब सफ़ीर निकलेगा तो फिर यहाँ। सर आपसे जी जनाब, और कुछ एक तरफ इन्होंने आपके साथ वायदा किया है, मुआहिदा किया है, दूसरी तरफ ये उनकी फंडिंग करवा रहे हैं फ्रांस की पाकिस्तान में, तो अब इसको कैसे लेते हैं? एक तरफ से वादा किया है, दूसरी फंडिंग करवा रहे हैं। देखिए जी, एक ऐसा सवाल है जो हर जी शऊर को समझ आ जाना चाहिए। अगर इनके अंदर राई के दाने बराबर भी गैरत दीनी होती और गैरत मिली होती। आप मुझे बताएं कि आज इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलने वाला कोई बंदा उठ के अगले दिन कहे यार कि वो एक अलग चीज़ है कि मैंने बोल दिया, ये 5 लाख का चेक आपके लिए मैं भेज रहा हूँ, क्या उसके वज़ीर कबूल करेंगे? वो कहेंगे जी हमारे लीडर के ख़िलाफ़ बोलने वाले, हम तेरी इमदाद पे थूकते भी नहीं हैं। आज नवाज शरीफ ने इदारों के ख़िलाफ़ बात की है, वो GHQ में 10-10, 20-20 लाख के चेक भेज दे जनरलों को कि जनाब ये आपके लिए, तो हमारे जनरल कहेंगे कि हम थूकते भी नहीं हैं तुम्हारी इमदाद पे, तू हमारे इदारे के ख़िलाफ़ बोलता है और तू हमें पैसे देना चाहता है। सवाल इतना है कि अपने इदारे के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए तो इतने हसास हैं, जरदारी के मानने वाले उसके लिए हसास है, नवाज शरीफ के लिए मानने वाले उसके लिए हसास है, क्या रसूलुल्लाह की इज़्ज़त के लिए कोई भी हसास नहीं है जो इतनी कह सकता कि हमने इससे पहले भी टूटी हुई सड़कें देखी हैं, इससे पहले भी हमने बुरे हालात देखे हैं, हम वो सब कुछ गवारा कर सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के गुस्ताख से इमदाद और मुआवनत नहीं ले सकते। अगर इनके अंदर गैरत होती तो ये जवाब देते, इसकी बजाय कि आप वहाँ पे रो रहे होते या हम रो रहे होते कि ये क्या कर रहे हैं। आप बताएं कि साहबजादा मोहम्मद साद हुसैन साहब रिजवी दामत बरकातुहुल आलिया, हमारे मरकज़ी अमीर, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि मस्जिदों के गले की तुम हिसाब लेने आ जाते हो, मदरसे की फंडिंग का हिसाब लेने आ जाते हो, तुम सिर्फ हमें आज तक जो 70-72 साल से तुम मुल्क के नाम पे, अवाम के नाम पे दुनिया से भीख मांग रहे हो, कर्जे ले रहे हो, हमें सिर्फ उन कर्ज़ों का हिसाब दे दो, हम भी तुम्हें सारे सिस्टम का हिसाब दे देते। ये क्या बात हुई कि जो खाते हो अवाम तक वो पहुँचता नहीं है, वो तुम खा रहे हो, वो तुम्हारी जायदादें कहाँ बन रही हैं, वो उसमें सिर्फ सियासतदान शामिल नहीं है, इस हमाम में सारे एक जैसे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम नहीं चाहते कि हम सबका नाम लें, हम किसी के बारे में किसी की पगड़ियाँ उछालें, लेकिन हमें इस हद तक मजबूर ना किया जाए कि आप अगयार से पैसे लेके रसूलुल्लाह की नामूस का ही सौदा करना शुरू कर दें। इस हद तक ना लाएँ कि कौम आपके गिरेबान पकड़ ले। हम ये कहते हैं कि हुक्मरान खुदा का खौफ करे और रसूलुल्लाह के नाम पे जो मुल्क बना है, यहाँ पे रसूलुल्लाह के दीन के अहया के लिए जो लोग चल रहे हैं उनके एहसास को समझा जाए। सर लास्ट सवाल है कि मसाजिद और मदरसे को जो तहवील में लेने वाला बिल है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह अकबर। आप देखें कि मस्जिद में क्या बिजली का बिल माफ़ है? क्या मस्जिद के इमाम की या मुअज्जिन की तनख्वाह गवर्नमेंट देती है? नहीं देती। किसी मदरसे में चले जाएं जी, खाना तो बड़ी दूर की बात है, क्या चाय की प्याली जो बच्चे को मिलती है क्या उसका बिल गवर्नमेंट देती है? ये तो इनको शर्म आनी चाहिए कि तुम चाय की प्याली देने के रवादार नहीं हो, एक बिजली का बिल फ्री करने के रवादार नहीं हो, तो हिसाब लेने और तहवील में लेने के कहाँ से रवादार हो? क्या साजिश हो सकती है कि ये एक बिल आ गया इसी मौके पे जब 20 अप्रैल का मुआहिदा होने वाला है? देखें जी, कुफ्र इन सारे लोगों को ये गलतफहमी का शिकार है, ये समझ रहे हैं कि शायद ये बात मदारस तक रहेगी, ऐसा नहीं है। उन्होंने आपके स्टेट बैंक को हथिया लिया है, F9 पार्क को उन्होंने हथिया लिया है, मोटरवे एयरपोर्ट को गिरवी रखने की बातें हो रही हैं, और आने वाले वक्त में आपके एटमी असासों को लेने की वो बातें कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि अभी तो आपके पास, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में कि अजय तो तुहाडे डंग हैं तो तुहाडे नाल ए गुजर रही है, यानी अभी तो तुम्हारे पास एटमी असासे हैं जिसकी वजह से कुफ्र थोड़ा सा खौफजदा है। सर क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने कारकुनान को? इस रात के 1 बजे भी आपके साथ खड़े हैं, तो वो 20 अप्रैल का मुआहिदा तो बिल्कुल ही पास है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखें जी, हमारे बाबा जी हमें जो कह के गए हैं उससे बढ़ के क्या मैसेज हो सकता है कि आप सारे हजरात दिन हो रात हो, लब्बैक का माना बाबा जी समझा गए हैं कि या रसूलुल्लाह मैं दिन हो रात हो खुद भी हाजिर, मेरी नस्लें भी हाजिर, मेरा माल भी हाजिर। आप उन्हें बस आप आप सारे हजरात बस यही है कि क़िबला अमीर मोहतरम साहबजादा मोहम्मद साद हुसैन रिजवी दामत बरकातुहुल आलिया की काल का इंतजार करें कि जब वो हुक्म फरमाएंगे हम हाजिर हैं इंशाअल्लाह। और आप बिल्कुल तैयारी रखें इंशाअल्लाह अपने तौर पे। देखें निकलने का मौका आता है या नहीं आता, आपकी नीयत है निकलने की, आपको उसका सवाब ज़रूर मिलेगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत